আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে নে নালাগে? লাগে নে নালাগে? সেইকাৰণেই সকলোকে যিহেতু আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে, তাৰ কাৰণে আমি সোনকালে ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে আমাক বহু দিনৰ পৰা কৈ আছিলে যে আমাক মাটিৰ অধিকাৰ দিব লাগে, কিন্তু কোনো চৰকাৰে আজিলৈকে শ্ৰমিকসকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিলে। সমগ্ৰ অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো পোনপটীয়াভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে আৰু সকলো অনুষ্ঠানতে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি মাটিৰ পট্টাৰ আবেদন পত্ৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু মাটি পট্টা প্ৰদানৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব। এই দিনটো মই ভাবোঁ যে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী সমাজৰ কাৰণে অতি ডাঙৰ দিন, ঐতিহাসিক দিন আৰু এই দিনটো একমাত্ৰ আমি আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বহু লোকে স্বইচ্ছাই, বহু মালিকে স্বইচ্ছাই এই মাটি আমি চমজাই দিছিল। তাৰ ভিতৰত এইখন বাগিচাত আমাৰ মৃগেন জালান ডাঙৰীয়া এইখিনি এই মঞ্চখনত সেইদিনা মই কিবা আমাৰ দলীয় সভাত আহিছিলোঁ, জালান ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি আপোনালোকৰ সকলোৰে আগত মোৰ বাগানৰ মাটি চমজাই দিলোঁ বুলি ৰাজহুৱাভাৱে ইয়াত কৈ গৈছিল। গতিকে জালান ডাঙৰীয়াক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেত ইয়াত উপস্থিত আছে। ঠিক তেনেকৈ আজি আমি যিটো সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, আমি অতি খৰতকীয়াভাৱে কেনেকৈ আমি মাটি দিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আজি সমগ্ৰ অসমত প্ৰপত্ৰখিনি বিতৰণ কৰিব আৰু তাৰে শুভাৰম্ভ কৰিব আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইয়াত শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু সমগ্ৰ অসমৰ সকলো বাগিচাৰ লাইনত থকা আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে তাত মাটিৰ পট্টাৰ কাৰণে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব। আমাৰ চাৰ্কল অফিচৰ মণ্ডল কানানগোসকলে তাত আপোনালোকক সহায় কৰি ডাক নম্বৰ আদি ভৰাই দিব আৰু ডিজিটেলি এইটো আপলোড কৰিব। কৰাৰ লগে লগে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই 15-20 দিনৰ ভিতৰতে আমি পট্টা প্ৰথম দিয়া আৰম্ভ কৰিম, পট্টা দিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু পট্টা আপোনালোকে পাব। जोहार सबको गाइस, आज के वीडियो में रावण का स्वागत कर रहा था। आज के वीडियो में हमने रावण के बताई लेकिन जाते जेहेतु हमने जितना भी आसाम के आदिवासी चाह श्रमिक मान लाइन में मान घर में जमान ड्राइव बसा करके रहे उमन के आज साबुआ टी स्टेट के माध्यम से एक मीटिंग के दौरान हर एक आदिवासी मन के माटी के पट्टा प्रदान करल गलक और जहाँ आसाम के कोना कोना तक 3.5 लाख से लेके 5 लाख के आसपास मानुष के चाय बागान के माटी के पट्टा अधिकार मिले के सक्षम हो है और इके लगिन हमनी के नहीं चाहते हुए भी हमनी के बीजेपी सरकार के धन्यवाद दे के पड़ी। लेकिन इम्पोर्टेंट यह बात मन करे लगी है जी कि हमनी फॉर्म मन के पाही वो फॉर्म मन के और मने बिल्कुल ही मिस यूज नहीं करबा और बहुत ही अच्छा तरीका से वो फॉर्म मन के फिलअप करे लगिन और मन के डॉक्यूमेंट मन के सबमिट करबा अन्यथा सब कुछ डॉक्यूमेंट के चलते खराब हो जाए और मन के माटी पट्टा के नाम भी खेली मिली आए के चांस है। सहले और मने इस चीज़ के ध्यान देबा साथ साथ इस सबमिट कहाँ करे का है और मन के ये पूरा वीडियो फुल देखबा तो और मन के पता चल जाए और वीडियो के लाइक करबा कमेंट करके और मन वीडियो के शेयर भी करबा और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब भी कर देबा और आदिवासी चाह जनजाति के रिलेटेड हमनी के इस चैनल में वीडियो मन के हमने अपलोड करते रहिला जखनी कि और मन के लगिन बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया जोन भी बात के का है एक एक ठू गौर करे का है और हर एक बात के ध्यान दे के वो पट्टा के सबमिट करे का है और जितना कोई भी इस पट्टा के नाय पा है उमान भी बहुत जल्द पाई जाबा बोल के ने मुख्यमंत्री कहना है
रावरमान के ईमान के विषय में का कहना है? बहुत कोई तो पॉलिटिकल इशू कहा थे, बहुत को लगिन चार जनजाति के सपोर्ट के लगिन अच्छा काम करा थे बोल के कहा थे, और बहुत कोई के कहना है कि हमने के चामूस में देते और बेलचा में लेते बोल के ने भी कहना है। रावरमान के का कहना है उठू भी कमेंट्स करबा का रावरमान चाहला कि इस बार भी 2026 में बीजेपी सरकार के वोट दे के जिताएगा है। अगर हाँ तो रावरमान कमेंट्स करबा और बाकी वीडियो के शेयर करे ना भूलाबा। तो चाहे जिकी न हो, आज के एक बहुत बड़का खुशी और बहुत महत्वपूर्ण दिन है के जौन दिन ठू साबुआ में एक हिस्टोरिकल दिन के नाम में भी हमने देखे लेकिन पारबो। तो आज के वीडियो देखबो तो कैसे पहले हेलो गाइस, मोर नाम सलमान कुमार और रावरमान देखो आदिवासी टाइगर। तो चलो आज के वीडियो शुरू करबो। আজি আমাৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। যোৱা বিধানসভাত আমি এখন আইন পাছ কৰিছিলোঁ যে চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ লাইনত যি ঘৰ আৰু মাটি আছে সেই মাটি আৰু ঘৰ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে মালিকী স্বত্ব পাব। তাৰ মানে ইমান দিন আমি যি লেবাৰ লাইনত আছিলোঁ, যদিও আমি আছিলোঁ, তাৰ মালিক কোন আছিল? বাগিচাৰ মালিকসকলেই সেই ঘৰ আৰু মাটিৰ মালিক আছিল। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে আমাক বহু দিনৰ পৰা কৈ আছিলে যে আমাক মাটিৰ অধিকাৰ দিব লাগে, কিন্তু কোনো চৰকাৰে আজিলৈকে শ্ৰমিকসকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিলে। আমি অসম বিধানসভাত সিলিং আইন সংশোধন কৰিলোঁ আৰু আইনৰ জৰিয়তে লেবাৰ লাইনৰ মাটি আৰু ঘৰৰ মালিকী স্বত্ব বাগিচাৰ পৰা চৰকাৰৰ হাতলৈ আমি লৈ আহিলোঁ। এতিয়া চৰকাৰে এই মাটি আৰু ঘৰ আপোনালোকক দিবৰ বাবে, বিতৰণ কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ যে আজি আমি আপোনালোকক মাটি যিসকলে লেবাৰ লাইনত বহি আছে বা যিসকলৰ ঘৰ লেবাৰ লাইনত আছে তেওঁলোকক আজি আমি এখন ফৰ্ম দিম। এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আমাক ঘূৰাই দিব। তাতে আপোনালোকে লিখিব যে মাটি কাৰ নামত হ'ব লাগিব, কিমান মাটিত আপোনালোক বহি আছে আৰু আপোনালোকৰ নাম ঠিকনা এই গোটেইবোৰ লিখিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আমাক ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, সমান্তৰালভাৱে আমি মাটিৰ সাৰ্ভেৰ কামো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি 103খন বাগানত আমাৰ সাৰ্ভেৰ কাম শেষ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা নতুনকৈ 250খন বাগিচাত আমি সাৰ্ভেৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে আমি নিৰ্বাচনৰ আগতে অন্তত কিছু শ্ৰমিকক হ'লেও আমি মাটিৰ পট্টা হাতত তুলি দিব লাগে। সকলো আজি আমাৰ অসমত প্ৰায় 10 লাখ চাহ শ্ৰমিক আছে। যদি পতি আৰু পত্নী এখন ঘৰতো ধৰি লওঁ, 5 লাখ পৰিয়ালক আমি মাটিৰ পট্টা দিব লাগিব। 8খন বাগিচাত সাৰ্ভে হ'ব লাগিব, আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে আপোনালোকক
বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে মাটি হস্তান্তৰ কৰিব লাগিব। ই এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া, অন্ততঃ 6 মাহ 7 মাহ আমাক লাগে। কিন্তু কিছুমান বাগিচাৰ মালিকে আমাক সহায় কৰি দিছে। চৰকাৰে মাটি লোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকে নিজেই মাটিখিনি এৰি দিছে। আজি আমাৰ দিনজয় চাহ বাগিচাত আমি আছোঁ। এই দিনজয় চাহ বাগিচাৰ মালিক বা ডাইৰেক্টৰ মৃগেন জালানে আমাক নিজেই মাটিটো এৰি দিছে যে আপোনালোকে শ্ৰমিকসকলক দিয়ক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। সেইকাৰণে আজি আমি মিটিঙো দিনজয়ত পাতিছোঁ, কাৰণ আমি দিনজয়ত আমাৰ সন্মুখত কোনো সমস্যা নাই। কিছুমান বাগিচাৰ মালিকে আমাক নিজেই সহায় কৰিছে যে আপোনালোকে মাটি দিয়ক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু কিছুমান বাগিচাৰ মালিকে হাইকোৰ্টলৈকে গৈছে আৰু হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত কেছ দিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে হাইকোৰ্টে কোনো ষ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই আৰু চৰকাৰক কামত আগবাঢ়ি যোৱাটো বাধা আৰোপ কৰা নাই। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি মনতে ভাবিছোঁ, যদিও ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰালৈকে আৰু মাত্ৰ 20-25 দিন বাকী আছে, তথাপিতো ইলেকশ্যনৰ আগতে অন্ততঃ 1000, 2000, 5000, 10000 যিমান পৰিয়ালক পাৰোঁ আমি কাগজখন তুলি দিব খুজিছোঁ, যাতে পিছত আৰু ইয়াক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। কাৰণ এজনক বা 10জনক পট্টা হাতত তুলি দিয়াৰ লগে লগে ই এটা নিয়ম হৈ গ'ল, তাৰ পিছত আৰু কোনেও তাক কেতিয়াও বাধা দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আজি আমি ততাতয়াকৈ যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি এই ফৰ্মখিনি আপোনালোকক বিতৰণ কৰিম। 800 চাহ বাগিচাত মোৰ বক্তব্য শ্ৰমিক ৰাইজে শুনি আছে। মই অনুৰোধ কৰিম যে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে যাতে আপোনালোকে সময় নলগায়। আমি বাগানত প্ৰত্যেকখন বাগিচাত এখন 4জনীয়া কমিটি কৰি দিছোঁ, যাতে বাগিচাত ফৰ্ম ফিল আপ শ্ৰমিকসকলে নিজে লিখিব অসুবিধাও হ'ব পাৰে, যাতে আপোনালোকে 4জনীয়া কমিটিখনে এই ফৰ্ম ফিল আপ আদিত আপোনালোকক সহায় কৰি দিয়ে। কিছুমান বাগানত আমাক মেনেজাৰে সহায় কৰিব, কিছুমান বাগিচাত আমাক মেনেজাৰে সহায় নকৰিব। কিন্তু মেনেজাৰে আমাক সহায় কৰক বা নকৰক, আমি যাতে মাটি পাব পাৰোঁ, আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে আজি আমি আপোনালোকক যিখন ফৰ্ম তুলি দিম, নিজৰ নিজৰ বাগিচাত আপোনালোকে ফৰ্ম পাব। সোনকালে সোনকালে যাতে আপোনালোকে ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰি দিয়ে। মোৰ মনত ইচ্ছা আছে, চৰকাৰটো আকৌ আহিব, কিন্তু এই চৰকাৰ থাকোঁতেই কিছু হ'লেও শ্ৰমিকক যাতে আমি মাটিৰ পট্টা তুলি দিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে যাতে এটা মনত আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰে। আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে নে নালাগে? লাগে নে নালাগে? সেইকাৰণেই সকলোকে যিহেতু আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে, তাৰ কাৰণে আমি সোনকালে ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, 5 লাখ পৰিয়ালক মাটি দিওঁতে আপোনালোকে যদি সহযোগিতা নকৰে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ যাব। আমাৰ অফিচাৰবিলাকে মোক কৈছে যে ছাৰ, যেতিয়া আমি ছাৰ্ভে কৰিব গৈছোঁ বহুত বাগিচাৰ শ্ৰমিকে বুজিয়ে পোৱা নাই যে কি আমি মাটিৰ পট্টা পাম কি নাপাম।
মই আমাৰ আই মাতৃসকলক, আমাৰ দেউতাসকলক এটাই ক'ম যে 200 বছৰ আমি চাহ বাগিচাত অহাৰ সময় হৈ গ'ল। কিমান দিন আগতে আমি অসমত আহিছিলোঁ, কোনোবা 200 বছৰ, কোনোবা 150 বছৰ, কোনোবা 100 বছৰ। যিবিলাকে গাঁৱত থাকে সকলোৰে পট্টা হৈ গ'ল। নিজৰ মাটি বিকিব পাৰে, কিনিব পাৰে, বেংকক মৰ্টগেজ দিব পাৰে, মাটিৰ মালিক হ'ব পাৰে। কিন্তু বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে আজি 200 বছৰৰ পিছতো মাটিৰ মালিক হৈ থাকিব পৰা নাই। মেনেজাৰে থাকিব দিলে থাকিব, আৰু ঘৰৰ কাৰণেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা বাদ দিও বাগিচাত কাম কৰিব লাগে। কাৰণ বাগিচাত কাম নকৰিলে ঘৰৰ পৰা আমাৰ নাম কাটা যাব। আমি বহুত পৰিয়াল লগ পাওঁ, 2টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াত চোকা, কিন্তু মাক বাপেকে কয় যে এজনে পঢ়ক, আনজনে পঢ়িব নালাগে। কিয় নালাগে? কাৰণ বাগিচাত যদি চাকৰি নকৰোঁ ঘৰৰ পৰা আমাৰ নাম কাটা যাব। এতিয়াৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা কোনো বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ভয় খাব নালাগে। মালিকৰ তাত কাম নকৰিলেও আমাৰ ঘৰত আমি থাকিব পাৰিম, কাৰণ আমাৰ ঘৰ নিজৰ ঘৰ। চৰকাৰে আমাক মাটি দিছে, চৰকাৰে আমাক ঘৰ দিছে। এতিয়া আমাৰ ঘৰ ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে বাগিচাৰ মালিকৰ পাৰ্মিশ্যন নালাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ আহে, মোক কয় যে মামা ঘৰ আহিছে, কিন্তু বাগিচাৰ মালিকে NOC দিয়া নাই। এতিয়াৰ পৰা ঘৰ আহিলে বাগিচাৰ মালিকৰ NOC নালাগে। আমি নিজৰ মাটিত নিজে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ বনাব পাৰিম। মোৰ লক্ষ্য কি? মোৰ লক্ষ্য হ'ল যে আজি আমি এই যেতিয়া বাগিচাত মাটি আমাৰ নিজৰ হৈ যাব, ইয়াৰ পিছত মোৰ লক্ষ্য হ'ল প্ৰত্যেকটো ঘৰ জিঅ' টেগিং কৰা, আৰু ভগৱানে কৰিলে, মাটি নহয়, ভগৱানে যদি কৰে, অহাবাৰ আপোনালোকক মাটিৰ ওপৰত এটা এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ মই ঘৰো দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। অকল মাটি লাগিবনে ঘৰো লাগিব? অকল মাটি লাগিবনে ঘৰো লাগিব? মই আজি আপোনালোকক কথা দিছোঁ, মাটিও দিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ এটা এটা ঘৰো মই আপোনালোকক দিম, যাতে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰ বনাব পাৰিব। যাৰ ঘৰ আছে, পুৰণা হৈ গ'ল, তেওঁলোকক ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে দিম, আৰু যাৰ ঘৰ নাই তাক নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ এটা এটা দিম। ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? বিজেপি চৰকাৰ আনিব লাগিবনে নালাগিব? বিজেপি চৰকাৰ হ'ব লাগিবনে নালাগিব? বিজেপি চৰকাৰ আহিব, মাটি পোৱাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, আৰু আজি মই দিনজয় চাহ বাগিচাত 800 চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে শুনি আছে। এটা ভিডিঅ'ত ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব নেকি? তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব। আজি আপোনালোকে 800 চাহ বাগিচাত ৰেকৰ্ড কৰি দিয়ক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাগিচাৰ শ্ৰমিকক মাটিও দিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰো সেই মাটিৰ ওপৰত দিব। আজি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, আৰু ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব। পিছত নিদিলে মোক শুনাই দিব যে মামা আপুনি দিনজয়ত কৈ গৈছিল নিদিলে বুলি। ঠিক আছে, ৰাইজ, আপোনালোকে মাত্ৰ মোক সহায় কৰিব। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি নিদিব, মইতো কৰিব নোৱাৰিম।
আকৌ ফৰ্মখনত নাম ভুল কৰি লিখি দিব, পট্টা ভুল কৰি আহিব, তেতিয়া আকৌ গণ্ডগোল হ'ব। গতিকে ধুনীয়াকৈ চিন্তা কৰি আজি আমি যিখন ফৰ্ম দিম আপোনালোকে বিলাব, লিখিব আৰু মোক এটা সুবিধা দিয়ক, ইলেকশ্যনৰ আগতে মই যাতে কিছু পট্টা দিব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেৰি কৰিলে মোৰো দেৰি হৈ যাব আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এবাৰ ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আৰু মই দিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আগতেই আমি যাতে পাট্টা দিব পাৰোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰি দিয়ক, হ'ব? ঝুমুৰ যেতিয়া গুৱাহাটীত গৈছিলে আপোনালোকে চাইছিলে না নাই টিভিত? কোনে কোনে টিভিত চাইছিলে হাত দাঙকচোন। অহা বছৰ যে মই ঝুমুৰ দিল্লীত লৈ যাম তেতিয়া চাবনে নাচাব আপোনালোকে? চাবনে নাচাব? এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাইজে ঝুমুৰ দেখিলে অহা বছৰ মোৰ টাৰ্গেট আছে, ছোৱালী বহি আছে, অহাবাৰ মোৰ টাৰ্গেট আছে দিল্লীত লৈ গৈ ঝুমুৰ নাচ। ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? ভাল হ'ব? ঠিক আছে। এতিয়া সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিম, জগন্নাথ হল হৈ গ'ল, আমাৰ বাগিচাৰ মহিলা গৰ্ভৱতী হ'লে 15,000 টকা, আমাৰ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ চৰকাৰী চাকৰি, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আসন সংৰক্ষণ, এই গোটেইবিলাক কামৰ লগত আজি আমাৰ লিষ্টত কি যোগ হ'ল? মাটি আৰু ঘৰ। আগতে আমি ইয়াত কি বিলাব আহিছিলোঁ? মাটি বিলাব আহিছিলোঁ। আপোনালোকক দেখি আজি মই মাটি আৰু ঘৰ কৰি দিলোঁ দুইটা। গতিকে আজিৰ পৰা আমাৰ নতুন দায়িত্ব হ'ব, বাগিচাৰ শ্ৰমিকক অকল মাটি দিয়াই নহয়, যাৰ ঘৰ আছে তাক ঘৰ ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে 1-1 লাখ টকা। কেনেকুৱা হ'ব? কিমান টকাকৈ দিম ঘৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিব, ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে? আৰে মনত থাকিব লাগিব, নহ'লে মোক পিছত সুধিব নোৱাৰিব নহয়। কিমান কৰি দিম ঘৰ ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ কাৰণে? কিন্তু টকা ৰিপেয়াৰিঙতে খৰচ হ'ব লাগিব, ৰিপেয়াৰিং হ'ব লাগিব আৰু ৰুম বনাব লাগিব, বাইক কিনিব নোৱাৰিব, স্কুটি কিনিব নোৱাৰিব, হ'ব? ঘৰৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে 1 লাখ আৰু নতুন ঘৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ 1,60,000 হ'ব? পাক্কা হৈ গ'ল আজি? পাক্কা হৈ গ'ল? ঠিক আছে। এইবোৰ কাম মই কেনেকৈ কৰিব পাৰিম? এটাতো বিজেপি চৰকাৰ লাগিবই, লগত কাক লাগিব? নৰেন্দ্ৰ মোদীক লাগিব, হয়নে নহয়? নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কাম কৰিছিল আপোনালোকে জানেনে? নহয়, আপোনালোকে যি চাহ বনায়, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটৰ ৰেল ষ্টেচনত চাহ বিক্ৰী কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰা চাহ বনাই আপোনালোকে পঠাই আৰু মোদীয়ে সৰু থাকোঁতে ৰেল ষ্টেচনত চাহ বনাই মানুহক খুৱাইছিলে। সেইকাৰণে মোদীজীয়ে মোক সদায় কয় যে অসমৰ চাহ মই গুজৰাট ৰেল ষ্টেচনত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, গতিকে তই অসমৰ টি গাৰ্ডেন লেবাৰৰ কাৰণে যিমান পাৰ সিমান কৰিবি। আৰু সেইকাৰণে মই মোদীজীক সুধিছিলোঁ যে মোদীজী মাটিটো মই দিব পাৰিম, ঘৰ দিয়াটো মোৰ পইচা নাই। তেতিয়া মোদীজীয়ে কৈছিল, কৈ দিবি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ এটা এটা মই দি আছোঁ বুলি। সেইকাৰণে আজি আমি এই দিনজয় বাগিচা আৰু 800 চাহ বাগিচা আৰু অসমৰ 40 লাখ চাহ বাগিচাৰ হৈ আমি সকলোৱে মোদীজীক ধন্যবাদ জনাম এটা ডাঙৰ হাত চাপৰিৰে। ডাঙৰ হাত চাপৰিৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভগৱানে কৰক আৰু 20 দিন 25 দিন পিছত আমি যাতে বাগিচাৰ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা দিব পাৰোঁ, আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব। এই যাত্ৰাত যাতে আমি সফল হওঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।
ধন্যবাদ স্যার, আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে আগলৈও আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত ভূমি বন্দবস্তিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচীলৈ। পোনপ্ৰথমে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ দিনজয় চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী ৰমেশ মালা। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক পত্ৰসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক তেখেতক সহযোগ কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। দিনজয় চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী আনন্দ ৰাজপুত। ধন্যবাদ। জুটলিবাৰী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰীমতী আশা মাহিলী। ধন্যবাদ। জুটলিবাৰী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰীমতী ৰাণী চাৱাচী। ধন্যবাদ। জালাননগৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰীমতী ৰিংকি ভুইমালী।